Good afternoon, friends. Let's see today about the part 4 of the heredity and evolution topic. This topic is I am starting this topic from 10th, 11th, and I am taking it up to the 12th level of Maharashtra State Board. So, let's see how the DNA is able to copy itself and the parts that we have seen in previous part 1 and 2 revision and part 3 lectures. So, we have learned how DNA replicates itself in a short manner by using a diagram, and we have learned about the central dogma of life also. The central dogma of life is shown here on the screen, as you can see now. See, the central dogma is shown here, in which the first process is the process in which DNA copies itself. In the second process, the DNA makes RNAs with the help of enzyme RNA polymerase. Three kinds of RNAs are formed by this process. The process of making up of RNA from DNA with the help of RNA polymerase is known as transcription process. Three RNAs formed are rRNA, mRNA and tRNA, out of which the mRNA only is translated into a protein. Okay, so what about other two RNAs? The other two RNA help the mRNA to complete the process of protein synthesis, which is the essential part of life. So let's see about the central dogma of life, which is on the screen right now. So let's see, you can see how the processes occur. Okay, definitely you are getting this from this diagram. The DNA replicates and forms its own copy. It is shown by this arrow. This process is known as replication of DNA. From this, transcription process occurs, by which three kinds of RNAs are made and only mRNA is translated into protein. Other two RNAs help to complete this process. Okay, so where these other two RNAs are there in this process, the rRNA, ribosomal RNA, reside inside the ribosomes, which help for the entry of tRNA, which is taking up amino acid towards the site of protein synthesis. In case of prokaryotes, the protein synthesis occur in free cytoplasm, but in case of eukaryotes, the protein synthesis occur at RER, where ribosomes are attached. Okay, another red arrow is shown here, where the RNA is being used to synthesize DNA. In this process, DNA is made by using RNA, but this is the case about only some viruses, example HIV, which have the enzyme which can reverse transcribe. Means transcription is done by RNA polymerase. The RNA polymerase, if reversed in its action, it reverses the transcription, that is from RNA it can make double stranded DNA. So this is the process known as reverse transcription, making of DNA from RNA. Right now COVID-19 outbreak is there, which is also a kind of virus. Okay, so let's see about next thing. The next thing is about the bases that we have seen. Okay, so we have seen pyrimidine bases. How many kinds of pyrimidine bases are there in DNA? Basically two kinds of pyrimidine bases are there in DNA. Which are those two pyrimidine bases? Cytosine and thymine. But instead of thymine, in case of RNA, uracil is there, of its structure I have given here. These structures are made by me from my notes. So let's see about the next thing. The next thing is about purine bases. So these bases are purine bases. This is the basic ring structure and labeling. In that, adenine structure is there and guanine structure is there. Okay, so these things we have also learned. Then the next thing about this is how adenine and guanine pairs with each other. So I am giving you the positions of guanine, how it pairs with cytosine, and adenine, how it pairs with thymine. Okay, second, first and sixth position of guanine pair with the help of triple bond with second, third and fourth position of cytosine, and first and sixth position of adenine pairs with third and fourth position of thymine with the help of double bond in the structure of DNA. Okay, so let's see about the next thing, the differences between prokaryotic and eukaryotic DNA replication. As you are observing on the screen, the first and main thing about the prokaryotic replication is shown here. The replication in prokaryotes occurs in free cytoplasm, definitely, because there is no nuclear membrane present.
The genetic material of prokaryotic cell is known as nucleoid DNA. This nucleoid DNA floats inside free cytoplasm. This nucleoid DNA, while replication process, it goes towards a membrane's folded structure that is known as mesosome structure in case of prokaryotic cell, where all the enzymes of DNA replication are situated. So here in case of prokaryotic DNA replication, the DNA moves towards the enzymes. Okay, this is the main thing about prokaryotic DNA replication. Now let's see about eukaryotic DNA replication. In eukaryotic DNA replication, the thing is opposite, where the chromosomes and the DNA are situated in a membrane bound structure, where the enzymes move towards the DNA, not the DNA is moving towards enzyme. Here the enzymes are moving towards DNA. म्हणजेच काय, इथे एन्झाईम्स जे आहेत रेप्लिकेशनचे, हे एन्झाईम्स DNA कडे जात आहेत DNAला रेप्लिकेशन करण्यासाठी. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ही केस नाही आहे. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणती केस होती? प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये DNA स्वतः न्यूक्लियोइड DNA हा मेसोझोमकडे मूव्ह होत होता, जिथे एन्झाईम सगळे थांबलेले असतात. कोणते एन्झाईम्स? रेप्लिकेशनसाठी जे कामाला येतात ते एन्झाईम्स. तर कोणते कोणते एन्झाईम्स आहेत, एक शॉर्ट नोट घेऊया आपण एन्झाईम्सवर. कोणते कोणते आहेत? सगळ्यात पहिलं एन्झाईम असतं इन्सिजनेज, जे की डबल स्टँडर्ड DNAला कट करतं. दुसरं एन्झाईम असतं हेलिकेज, जे DNAमध्ये एंटर होऊन DNAचे डबल स्टँडमधले जे हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात ते ब्रेक करतं, मूव्ह होत जातं आणि स्टँडला मोकळं करत जातं बाकीच्या एन्झाईम्सच्या एंट्रीसाठी आणि कामासाठी. बरोबर. हेलिकेज नंतर कोण एंटर होतं? हेलिकेज नंतर एंटर होतं टोपोआयसोमरेज, जे DNAला जे एक्स्ट्रा स्ट्रेस तयार होतो हेलिकेजच्या मुवमेंटमुळे, दोन्ही साईडला एक्स्ट्रा टर्न्स वाढतात DNAचे. ते टर्न जर जास्त वाढले तर DNA तुटू शकतो. म्हणून टोपोआयसोमरेज किंवा हेलिकेज हे एन्झाईम्स काय करतात? हे एन्झाईम्स दोन्ही एकमेकाची मदत करतात. बरोबर. हेलिकेज हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करतं, नंबर ऑफ टर्न्स वाढले की तिकडचा स्ट्रेस कोण कमी करतं? टोपोआयसोमरेज. टोपोआयसोमरेजला दुसरं नाव काय आहे? सुपर हेलिक्स रिलॅक्झिन प्रोटीन असं नाव आहे टोपोआयसोमरेज. आणि तिसरं नाव सुद्धा आहे. तिसरं नाव काय आहे? त्याला DNA गायरेज असं सुद्धा म्हटलं जातं. तसंच हेलिकेजला काय म्हणतात? DNA अनवाइंडिंग प्रोटीन म्हणतात किंवा हेलिकेज एन्झाईम म्हणतात. बरोबर. त्यानंतर कोणतं एन्झाईम येतं? DNA प्रायमेज. हे प्रायमेज एन्झाईम काय करतं माहिती आहे का? DNA वर थांबतं आणि त्याच्यावर एक छोटासा RNA सेगमेंट बनवतं, जेणेकरून DNA पॉलिमरेज 3 जे मेन एन्झाईम आहे DNA रेप्लिकेशनचं, हे मेन एन्झाईम सिंथेसिस करू शकेल DNA वर, नवीन DNAचं सिंथेसिस. ओके. त्यानंतर कोणतं एन्झाईम येतं? DNA पॉलिमरेज 3 नंतर येतं एन्झाईम लायगेज. हे लायगेज एन्झाईम काय करतं? गॅप्स फिलअप करतं छोटे छोटे. आणि DNA रेप्लिकेशन होताना दोन स्टँड्स तयार होतात. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, एक लिडिंग स्टँड असतं आणि एक लॅगिंग स्टँड असतं. तर लिडिंग स्टँड म्हणजे कंटिन्युअस स्टँड असतं, लॅगिंग स्टँड म्हणजे फ्रॅगमेंट्सनं तयार होणारं स्टँड असतं. बरोबर. तर हे फ्रॅगमेंट्सनं तयार होणारं स्टँडला जे आहे मधलं RNA प्रायमर काढून टाकायचं काम DNA पॉलिमरेज 1 नावाचं एन्झाईम करतं, जे की आपण पुढे प्रोसेसमध्ये बघूया. सो लेट्स स्टार्ट द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन दॅट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. आपण प्रिकर्सर्स बद्दल सगळं बोललेलो आहोत. तर आता आपण बघूया ह्यामध्ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. तर जसं की तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कसं होतं बघा बरं. इनिशिएशन ऑफ द प्रोकॅरियोटिक रेप्लिकेशन. बरोबर. तर दोन्ही प्रकारचे इनिशिएशन मी तुम्हाला सांगणार आहे, प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक. पहिले आपण प्रोकॅरियोटिक बघून घेऊया. इनिशिएशन इन्व्हॉल्व्स रेकग्निशन ऑफ अन ओरिजिन बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स बिफोर DNA सिंथेसिस बिगिन्स. बरोबर. इनिशिएशनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स लागतात, जे ओरिजिनवर आलेले पाहिजेत. ओके. द parental strands must be unwinded and stabilized in the single stranded state. Then synthesis of daughter strands can be initiated at the replication fork. The act of initiating the synthesis of a DNA strand is accomplished by primosome, okay, a protein complex in E. coli cell. So let's see the first step in this process. काय पहिली स्टेप बघा बरं. रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विथ अन इन्सिजन. बरोबर. जर तुम्हाला
प्रिकर्सर्स ऑफ रेप्लिकेशन बघायचे असतील तर पार्ट 3 हेरिडिटी आणि इव्होल्युशनचा व्हिडिओमध्ये शेवटचे काही क्षण तुम्ही बघू शकता. त्या शेवटच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 3च्या शेवटच्या व्हिडिओच्या काही मिनिटांमध्ये शेवटच्या प्रिकर्सर्स मी सगळे सांगितलेले आहेत रेप्लिकेशन ऑफ डीएनएचे. तर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कसं सुरू होतं बघा बरं. रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विथ अन इन्सिजन. ओके, तर रेप्लिकेशन कसं सुरू होतं, एका इन्सिजन सोबत सुरू होतं. द डीएनए ऑफ इकोलाय क्रोमोझोम कन्सिस्ट्स ऑफ ओनली वन रेप्लिकॉन. ओके, वन रेप्लिकॉन म्हणजे काय माहिती आहे का तुम्हाला, एकच ओरिजिन ऑफ डीएनए आहे. अकॉर्डिंग टू वन आफ्टर अ ब्रेक मॉडेल रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड इन अ रेप्लिकॉन ओनली आफ्टर अ ब्रेक इन वन ऑफ द टू पॅरेंटल स्ट्रँड्स. ओके, ब्रेक म्हणजे काय, इन्सिजनेज नावाचं एन्झाईम कट करतं दोन्ही स्ट्रँड्समध्ये बाकीचे एन्झाईम्स एंट्री करता यावी म्हणून एक छोटंसं निक, ब्रेक म्हणजेच काय, निक केलं जातं कोणाकडून, इन्सिनेज एन्झाईमकडून. कोणामध्ये, इन वन ऑफ द टू पॅरेंटल स्ट्रँड्स. फक्त एक स्ट्रँड ब्रेक केला जातो दोन पॅरेंट स्ट्रँडपैकी. बरोबर, एक स्ट्रँड जरी ब्रेक झालं तरी मध्ये जायला रस्ता राहतो बाकीच्या एन्झाईम्सला. देन इज प्रिझ्युम्ड टू टेक्स प्लेस at a specific initiation point. It is made by an incision enzyme endonuclease. Okay, second point काय आहे बघा बरं, origin. What is this origin point? Replication starts at a unique site called origin on the prokaryotic chromosome. Okay, तर प्रोकॅरियोट्समध्ये एकच ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन असतो आणि युकॅरियोट्समध्ये मल्टिपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन्स असतात. तर प्रोकॅरियोटमध्ये एका ठराविक ठिकाणीच रेप्लिकेशन सुरू होतं म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिथं इन्सिनेज जातं. इन्सिनेज हे एन्झाईम ज्याला आपण एंडोन्यूक्लियस म्हटलंय, हे कुठेही जाऊन ब्रेक करत नाही डबल स्टँड पॅरेंट डीएनएला प्रोकॅरियोटिक सेल्समध्ये. एका ठराविक पॉईंटवरच जाऊन ब्रेक करतं. तो पॉईंट कोणता आहे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तर आपण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये बघूया की हा नेमका कुठं असतो, किती लांब असतो, किती बेस पेअर्सचा असतो. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉईंट. हा बघा नेक्स्ट पॉईंट, ह्यामध्ये आपण क्लिअरली बघू शकतो, इन इकोलाय द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ORIC. इकोलाय मधल्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशनचं नाव काय आहे, ORIC आहे, जो की 245 बेस पेअर्स आहे लेंथमध्ये. बरोबर, किती बेस पेअर्स लेंथ आहे बघा त्याची, इकोलायमध्ये 245 बेस पेअर्स एवढी लेंथ आहे. अँड इज सिच्युएटेड ॲट 74 मिनिट्स ऑन द इकोलाय क्रोमोझोम मॅप. तर हे 74 मिनिट्स हे जे आहे ही एक पोझिशन आहे इकोलायच्या न्यूक्लिओइड डीएनएवरची. ह्या पोझिशनला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन असतो, जो की किती आहे, 245 बेस पेअर्स एवढा लांब आहे आणि त्याला आपण ORIC ऑफ इकोलाय असं म्हणतो. त्यानंतर ह्यामध्ये रोल ऑफ मेम्ब्रेन्स सुद्धा आहे. कसा आहे रोल ऑफ मेम्ब्रेन्स हे बघूया आपण. इट हॅज बीन सजेस्टेड दॅट the replication apparatus in E. coli consists of an enzymatic complex at the point of attachment of the DNA to the plasma membrane. ओके, जसं की मी सांगितलं तुम्हाला आत्ताच डिफरन्समध्ये प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक डीएनएचा डिफरन्स. कसा आहे डिफरन्स, प्रोकॅरियोट्समध्ये डीएनए मूव्ह होतो एन्झाईम्सकडे. कुठं असतात हे एन्झाईम्स सगळे, हे एन्झाईम्स असतात मिझोझोम नावाच्या मेम्ब्रेनच्या फोल्डिंगवर असतात. कोणती मेम्ब्रेन फोल्डिंग आहे ही, मिझोझोम नावाची एक मेम्ब्रेन फोल्डिंग आहे, जिथं कोण असतं, सगळे एन्झाईम्स थांबलेले असतात आणि तिथे डीएनए जातो. बरोबर, तर आपण हे एक डिटेल पॉईंटमध्ये बघूया. धिस पॉईंट इज नोन ॲज रेप्लिकेटिंग पॉईंट्स. द डीएनए मूव्स थ्रू रेप्लिकेटिंग पॉईंट अँड इज रेप्लिकेटेड इन प्रोकॅरियोट्स. ओके, इथं नीट लक्ष देऊन पाहिलं तर तुम्हाला कळेल, ह्या डायग्राममध्ये सगळं दाखवलेलं आहे मी. लेट्स सी, बघा बरं डीएनए कुठं मूव्ह होत आहे. बघा हा डीएनए जो आहे हा न्यूक्लिओइड डीएनए आहे. हा कुठं मूव्ह होत आहे, हा डीएनए मूव्ह होत आहे स्वतः मिझोझोम नावाच्या स्ट्रक्चरकडे. पहा, हा डीएनए आला आणि मिझोझोमला थांबला, जे की मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. कोणाचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, प्रोकॅरियोटिक सेलचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पॉईंट आहे. ओके, इकोलाय सेल शोईंग रेप्लिकेशन पॉईंट म्हणजेच मिझोझोम. हा डीएनए इथं मूव्ह होत आहे. तर ह्यामध्ये पुढचा पॉईंट काय दिलेला आहे बघा बरं. इट हॅज बीन सजेस्टेड दॅट द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स मीन्स मेझोझोम. बघा मी म्हटलं होतं ना मेझोझोम. द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स ऑफ मेझोझोम हॅव रोल इन इनिशिएशन प्रोसेस. पॉलिमरेजेस टू
and 3 appear to be associated with the complexes in the cell membrane. बरोबर, सेल मेम्ब्रेनच्या मध्येच कॉम्प्लेक्स ह्याचे बनतात. कोणते? DNA पॉलिमरेज 2 आणि DNA पॉलिमरेज 3, ज्याला आपण मेसोझोम स्ट्रक्चर म्हणतो, जे एक नॉट लाईक स्ट्रक्चर आहे प्रोकॅरियोटिक सेलच्या मेम्ब्रेन मध्ये. ओके, आपण पुढे जाऊया या पॉइंटमध्ये. तर आपला पुढचा पॉइंट काय आहे? नीट बघा, अनवाइंडिंग ऑफ द स्ट्रँड. तर स्ट्रँडचं अनवाइंडिंग कसं होतं बघा बरं मित्रांनो. अशा प्रकारे ह्या स्ट्रँडचं अनवाइंडिंग होतं. जे एन्झाईम ह्या स्ट्रँडच्या अनवाइंडिंग मध्ये काम करतं ते कोणतं आहे? DNA हेलिकेज एन्झाईम. बरोबर, त्या DNA हेलिकेज एन्झाईमला अजून कोणतं नाव आहे? DNA हेलिकेज एन्झाईमला नाव आहे, एक नाव जे की तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. काय आहे? DNA अनवाइंडिंग प्रोटीन हे नाव आहे. बरोबर, द DNA डबल हेलिक्स हॅज टू अनवाइंड in order to separate the two strands for replication process. Okay, the E. coli DNA molecule consists of 46 lakh base pairs. बघा बरं, DNA मध्ये E. coliच्या किती बेस पेअर्स आहेत? 46 लाख बेस पेअर्स आहेत. and is about 1400 मायक्रोमीटर in length. ओके, किती आहे लेंथ मध्ये? हे 1400 मायक्रोमीटर आहे. तर सिन्स देर आर 10 बेस पेअर्स पर टन, म्हणजे जर 10 बेस पेअर एका टन मध्ये असतील तर ह्याला 10 तुम्ही जर भागितलं, किती होईल बघा बरं. भागाकार केला तुम्ही 46 लाख बेस पेअरचा 10 तर 1 शून्य इथला कटून जाईल. म्हणजेच काय? 4,60,000 किती आहेत? टर्न्स आहेत. कशामध्ये टर्न्स आहेत? E. coliच्या DNA मध्ये. हे अप्रॉक्सिमेट नंबर आहे. टर्न्स मे बी DNAचं स्ट्रेन जर E. coliचं वेगळं असेल तर DNAचे टर्न्स सुद्धा थोडेफार कमी जास्त होतात. तर एका पर्टिक्युलर स्ट्रेनमध्ये E. coliच्या किती टर्न्स असतात बघा बरं. 10 बेस पेअर पर टन कन्सिडर केला आपण तर 4,60,000 टर्न्स असतात. बरोबर, मग ह्या हेलिकेजला काय करावं लागेल? 4,60,000 रिव्हर्स टर्न द्यावे लागतील. रिव्हर्स रोटेशन कशासाठी? DNA ला कम्प्लिटली अनवाइंड करायसाठी. म्हणजेच हे सगळं कशासाठी करतोय हेलिकेज एन्झाईम? पूर्णपणे DNA ला अनवाइंड केलं तरच त्यावर नवीन स्ट्रँड बनून नवीन DNA बनेल, नवीन सेलचा. बरोबर, तर एवढे रिव्हर्स रोटेशन्स घ्यावे लागतील कोणाला? DNA हेलिकेजला. इट इज देअरफॉर फॉलोज दॅट द रेप्लिकेशन मस्ट गो ऑन सायमल्टेनियसली विथ अनवाइंडिंग. इट कॅन नॉट वेट फॉर द कम्प्लीट अनवाइंडिंग ऑफ द DNA मॉलिक्यूल. म्हणजे जसं हेलिकेज अनवाइंड करत जात आहे तसंच DNA पॉलिमरेजला काय करावं लागेल? नवीन DNA तयार करत राहावं लागेल. DNA पॉलिमरेज पूर्णपणे DNA अनवाइंड व्हायची वाट बघू शकत नाही. बरोबर, त्यामुळं वेट फॉर द कम्प्लीट अनवाइंडिंग ऑफ द DNA मॉलिक्यूल. The unwinding of the DNA double helix is brought about by DNA unwinding protein. The protein is the product of DNA B gene, also known as helicase. बरोबर, हे प्रोटीन काय आहे? DNA B जीनचा प्रॉडक्ट आहे, ज्याला आपण काय म्हणून ओळखतो? हेलिकेज. The helicase bind to single strand of DNA and promote unwinding of which thing? कशाची अनवाइंडिंग प्रमोट करतो हा? बघा बरं, ही अनवाइंडिंग प्रमोट करतो. कोणती अनवाइंडिंग? DNAच्या डबल स्टँड मध्ये जी टर्न्स आहेत ह्या टर्न्सला अनवाइंड करतो. ओके, प्रमोट्स द अनवाइंडिंग ऑफ double stranded DNA, the region of the double helix where the protein bind forms a Y-shaped replication fork. तर हे हेलिकेज जातं कसं नेमकं मध्ये माहिती आहे तुम्हाला? इन्सिजनेसच्या ऍक्शन नंतर काय होतं? DNA मध्ये एका स्टँड मध्ये कट होतो, मगच हेलिकेज एंटर होऊ शकतं. बरोबर, तर इन्सिजनेसनं काम केल्यावरच हेलिकेज त्याचं काम सुरू करतं. आणि जेव्हा हे काम सुरू करतं अनवाइंडिंगचं, तेव्हा एक वाय शेप बनतो तिथं. DNAचे डबल स्टँड जेव्हा अनवाइंड करतो, कोण अनवाइंड करतं? हेलिकेज. मग ह्या वाय शेपला काय म्हणतो आपण? वाय शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क. आणि एक बबल बनतं ज्याच्यामध्ये 2 वाय शेप बनतात. ह्यालाच रेप्लिकेशन बबल असं म्हटलं जातं. कारण DNA हा सर्क्युलर आहे E. coliचा, म्हणजे एक स्टँड कट केलं तर 2 वाय शेप बनतील त्यामध्ये. कसे हे तुम्हाला दाखवेल मी पुढे. तर इथं लिहिलेलं आहे, जसं की नीट लक्ष देऊन बघा, हे नोट्स आहेत छानपैकी बनवलेले मी. अबाउट 200 मॉलिक्युल्स ऑफ अनवाइंडिंग प्रोटीन फाउंड ॲट ईच रेप्लिकेशन फोर्क. किती मॉलिक्युल्स असतात बघा बरं अनवाइंडिंग प्रोटीनचे, म्हणजे हेलिकेजचे 200 मॉलिक्युल्स असतात एका रेप्लिकेशन फोर्कवर. म्हणजे 2 रेप्लिकेशन फोर्क तर नॉर्मली असतातच प्रोकॅरियोटमध्ये.
तर किती झाले 400 मॉलिक्युल्स असतात. 2 वाय फोर्क मिळवले आपण तर 400 मॉलिक्युल्स असतात हेलिकेजचे. ओके, द बाइंडिंग ऑफ दिस प्रोटीन टू डीएनए इज कोऑपरेटिव्ह. ओके, डीएनए ला कोऑपरेशन करण्यासाठी ही बाइंडिंग असते, जिनं काही डॅमेज वगैरे करत नाही हेलिकेज मॉलिक्यूल. व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलिकेज बाइंड्स टू डीएनए इट एनहान्सेस द बाइंडिंग ऑफ अदर हेलिकेज मॉलिक्यूल्स. दिस रिझल्ट्स इन फर्दर अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स. ओके, द डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन इज अ टेट्रामर. हे एक टेट्रामर आहे ज्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे 18,500 ते 22,000 डाल्टन्स. ओके, दिस प्रोटीन may bind to DNA as a monomer or dimer. Each protein subunit has a binding site of 8 to 10 bases. एक प्रोटीन सबयुनिट जे आहे त्याची बाइंडिंग साइट किती आहे 8 ते 10 बेसेस एका स्टँडवर आहे. ओके, और यू कॅन से न्यूक्लियोटाइड्स. दस 200 मॉलिक्युल्स ऑफ प्रोटीन ॲट द रेप्लिकेशन फोर्क सेपरेट्स. जर तुम्ही ह्याला मल्टिप्लाय केलं 200 मॉलिक्युल असतात एका फोर्कवर आणि एक जे मॉलिक्युल आहे 10 बेसिसला बाइंड होतो, तर किती बेसेस टोटल अनपेअर्ड असतात सांगा बरं. 200 मॉलिक्युल तर 2000 बेस पेअर्स एका वेळेस अनवाइंडेड असतात. ओके, ॲज इलॉंगेशन कंटिन्यूज द डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन्स आर रिलीज्ड. दे कॅन अगेन पार्टिसिपेट इन अनवाइंडिंग द पॅरेंटल स्टँड्स. जसं की मी सांगितलं तुम्हाला, ही सगळी प्रोसेस मी ह्या डायग्राममध्ये एका जागी ड्रॉ करून दाखवलेली आहे. एवढी छान डायग्राम तुम्हाला ऑनलाईन वगैरे सुद्धा भेटणार नाही. ह्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट इन्क्लूड केलेली आहे मी. कोणती कोणती गोष्ट आहे बघा बरं. इथे 5 प्राइम एंड दिसतोय तुम्हाला, दिसला का 5 प्राइम एंड? बघा बरं, 5 प्राइम एंड हा फॉस्फेट एंड असतो जो की डिऑक्सिरायबोज शुगरच्या 5व्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप असतो, त्याच्यामुळे तिथून जेव्हा डीएनए कट होतो तो 5 प्राइम फॉस्फेट एंड म्हणून ओळखला जातो. 3 प्राइम म्हणजे डिऑक्सिरायबोजच्या 3ऱ्या पोझिशनला 3rd कार्बनला एक हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो, म्हणून 3 प्राइमला 3 प्राइम हायड्रॉक्सिल ग्रुप असं म्हणतात. ओके, तर तुम्ही बघू शकता ह्यामध्ये हेलिकेज जे दाखवलेलं आहे डीएनए बी हेलिकेज, डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन असं दाखवलेलं आहे मी. हा डीएनए अनवाइंड करत आहे, इथं ॲरो दाखवला मी, हा इकडे जात आहे अनवाइंड करत. पण अनवाइंड करताना डीएनएच्या दुसऱ्या साईडला नंबर ऑफ टर्न्स इन्क्रीज होतात. इथे हे टर्न्स कोण बरोबर मॅनेज करतंय जेणेकरून डीएनएला प्रॉब्लेम होणार नाही? डीएनए गायरेज नावाचं एन्झाईम आहे ज्याला आपण टोपो आयसोमेरेज सुद्धा म्हणतो आणि सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिन प्रोटीन सुद्धा म्हणतो. तर हे काय करतं, इकडचे एक्सेस टर्न जे डीएनए तुटू नये म्हणून ह्याला रिव्हर्स रोटेट करतं, कट आणि रिव्हर्स रोटेट करून पुन्हा रिजॉईन करतं, जेणेकरून हेलिकेजची ऍक्टिव्हिटी पण कंटिन्यू चालत राहावी आणि डीएनए सुद्धा डॅमेज होऊ नये पलीकडचा, जिकडे हे हेलिकेज पुन्हा अनवाइंड करत जात आहे. ओके, तर इथं पॅरेंट स्टँड्स जे अनवाइंड झालेले आहेत हेलिकेजच्या ऍक्टिव्हिटीनं ते दाखवलेले आहेत. आणि छोटे 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 मॉलिक्युल्स जे आहेत हे कोणते मॉलिक्युल्स आहेत बघा बरं. राऊंड छोटे SSB प्रोटीन्स आहेत ज्यांना आपण म्हणतो सिंगल स्टँड बाइंडिंग प्रोटीन्स. आणि हे टेट्रामर जे आहे हे हेलिकेज आहे बरं. हे मोठं जे डार्क स्फिअर्स दाखवलेत मी 4, हे टेट्रामेरिक डीएनए बी हेलिकेज आहे. आणि छोटे जे स्फिअर्स आहेत लाईट कलरचे हे SSB प्रोटीन्स आहेत जे की सेलच्या फ्लुइड सायटोप्लाझममध्ये किंवा न्यूक्लिओप्लाझममध्ये डीएनएला होल्ड करून ठेवतात. ओके, तर जनरली प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये न्यूक्लिओप्लाझम नावाची गोष्ट नसतेच, तर सायटोप्लाझममध्ये डीएनएचे स्टँड दोन्ही वेगळे होल्ड करून ठेवणं गरजेचं असतं बाकीच्या एन्झाईम्सच्या कामाकरता. तर हे कोण होल्ड करून ठेवतंय? SSB प्रोटीन्स. हेलिकेज अनवाइंड करत जात आहे डीएनए पुढे, गायरेज सगळे टर्न्स जे आहेत एक्सेस हे पूर्ण रिलॅक्स करत आहे जेणेकरून पुढचा डीएनए तुटू नये नंबर ऑफ टर्न्स वाढल्यामुळे. मग लगेच इथं कोण येतं बघा बरं. इथं येतं एक प्रायमर सिंथेसायझिंग एन्झाईम. कोणतं? डीएनए प्रायमेज, ज्यानं काय तयार केले बघा बरं, एक छोटंसं RNA प्रायमर तयार केलंय. हे RNA प्रायमर असल्यावरच ह्याचा 3 प्राइम हायड्रॉक्सिल ग्रुप यूज करूनच डीएनए पॉलिमरेज 3 जे मेन एन्झाईम आहे ते डीएनए बनवू शकतं पॅरेंट स्टँडवर. त्याच्याशिवाय बनवू शकतं का? नाही. डीएनए पॉलिमरेज 3 जे आहे ह्याला फ्री 3 प्राइम हायड्रॉक्सिल ग्रुप लागतो नवीन स्टँड बनवण्यासाठी, जो की RNA प्रायमरनं मिळतो, जे RNA पॉलिमरेज कडून बनवलं जातं, जे की विशेष प्रकारचं एन्झाईम असतं जे डीएनएवर छोटासा RNA बनवतं डबल स्टँडर्ड. ओके, तर ह्यावर डीएनए पॉलिमरेज 3 मूव्ह होतं आणि हे लीडिंग स्टँड बनतं. दुसऱ्या साईडनं छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स बनतात ज्याला प्रत्येकाला एक प्रायमर असतं जे प्रायमेज एन्झाईम बनवतं RNA प्रायमर, आणि छोटे छोटे डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स बनतात. हे छोटे छोटे डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स आपण यांना म्हणतो ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. कोणते फ्रॅगमेंट्स? ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. मग जेव्हा कंप्लीट लीडिंग स्टँड बनतं आणि कंप्लीट लॅगिंग स्टँड बनतं आणि सगळा डीएनए रेप्लिकेट होतो, तेव्हा जे हे प्रायमर्स आहेत ना, हे प्रायमर्स डिग्रेड केले जातात, डीएनए पॉलिमरेज 1 कडून काढून टाकले जातात एक्झोन्यूक्लियोटिक ऍक्टिव्हिटीमुळे,
आणि हे जे प्रायमरचे गॅप राहिलेत आता डीएनएचे, शॉर्ट लेंथ डीएनए सेगमेंट कोण बनवतं? डीएनए पॉलिमरेज 1 नावाचं एन्झाईम बनवतं. ओके, आणि अशा प्रकारे डीएनए रेप्लिकेशन पूर्ण होतं. पण तरीही छोटे छोटे गॅप राहतात. 3' OH आणि 5' फॉस्फेट. हे गॅप कोण भरतं माहिती आहे का तुम्हाला? डीएनए लायगेज एन्झाईम हे गॅप्स फिलअप करतं. कोणतं एन्झाईम? डीएनए लायगेज, ज्याला आपण मॉलिक्युलर ग्लू असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण डीएनए लायगेजला? मॉलिक्युलर ग्लू. तर आपला पुढचा पॉईंट जो आहे तो आपण व्यवस्थितरित्या आता बघूया. ही पूर्ण डायग्राम फार महत्त्वाची होती जी तुम्हाला आत्ता दाखवली मी. सो आवर नेक्स्ट पॉईंट इज दिस वन. तर आपला हा पॉईंट आहे नेक्स्ट. बघा बरं, दिसतंय का? ओके, आय विल झूम इट आउट. हे बघा, झूम इन केलंय मी. नीट बघा, इथे आपण बघणार आहोत सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिन प्रोटीन बद्दल. काय आहे सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिन प्रोटीन? जसं 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 डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन म्हणजे हेलिकेज डीएनएला अनवाइंड करत जातं, तसंच काम कोण सुरू करतं? सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिन प्रोटीन. तर ह्याबद्दल आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया, जो की असेल पार्ट 5. धन्यवाद.